Good afternoon, and yeah, hi. Good afternoon. Prasad and the Andhra Jyoti Niji, and features editor here. That's a pleasure. And pleasure talking to you all. And once it is a first of all, congratulations to you all. I saw the all the analogies, the four things. They gave me a snapshot of it. They are beautiful. They are really right. The first thing, it is a because 1 year back I saw the anthology in Tamil. Okay. That is a very మన తెలుగులో ఇప్పటిదాకా రాలేదు ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ అండ్ మీ అండ్ మై ఎడిటర్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ తమిళ్ అండ్ మిగిలిన హిందీలో వస్తున్నాయి మన దగ్గర ఎందుకు రావట్లేదు అని నౌ ఐ థింక్ యూ ఫోర్ మేడ్ ఇట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో కమింగ్ అండి జనరల్గా ఐ I wanted to ask you a common question, then I will specify for the further. My common question to you all is, uh, one way uh, all the themes were bold, right? In a sense, for the Telugu audience, do you feel that uh, our Telugu audience are ready for this kind of things? I think Somewhat reality, yeah. right now, whether it's the Telugu audience or any kind of audience across the country, is very exposed to international content. And thanks to OTT platforms, it's available on your phone. So I think audiences are far more exposed to far more content than we are capable of analyzing right now. సో అది వాళ్ళు రెడీగా లేరు అనేది మన మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ఐ జస్ట్ ఫీల్ మనం ఎంత చూస్తున్నాం వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువే చూస్తున్నారు. అండ్ సో ఐ థింక్ దట్స్ అ ఫ్యాలసీ దట్ ఆర్ దే ప్రిపేర్డ్ అని. వీఆర్ నెవర్ అహెడ్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్. I think we are with the audience, we are part of the audience, we are from the audience. Right. So I don't ever believe that we are ahead of them. Yeah, okay. And then once again, I rephrase the question in such a way that, given without COVID, okay, COVID can లేకపోతే, why you all people able to experiment this particular thing? So we already shot all this before COVID. COVID. This is nothing to do with I COVID. don't know, sorry, sorry, Yeah, sorry. yeah. we This had- was I done don't before know. COVID. సో మాకు అది కోవిడ్ వస్తుంది అనే ఆలోచన కూడా రాలేదు Yeah. యాక్చువల్లీ అది ఎవరికి అది we, దాని we had తర్వాత shot in జరిగింది, but November and October and November was not last, danikante mundu was when we finished shooting this. So this has nothing to do with that. The thing is, OTT anedi, it's not collective viewing, it's not community viewing. Cinema is a social water hole. We love to watch cinema with a bunch of people, whether it's a thriller or a comedy. వందలాది మంది నవ్వుతుంటే మనం కూడా నవ్వుతాం, ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ అవుట్. దే సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ సోషలీ గ్యాదర్ అండ్ వాచ్. ఓటీటీ స్పెసిఫిక్లీ యూ వెరీ రేర్లీ విల్ సీ అ హోల్ ఫ్యామిలీ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ సంథింగ్. ఒక ఇంట్లో ఒక టీవీలో ఒకటి జరుగుతున్నా ఇంకొకరు ఒక ఫోన్లో చూస్తారు, ఇంకో దాంట్లో చూస్తారు. ఇట్ ఈస్ that's how it has become, and that is why content of OTT is still dicey right now for Indian filmmakers. We're still testing the waters. అంటే how is the Indian audience reacting to OTT content అనేది ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అందరు కలిసికట్టుగా టీవీ సీరియల్స్ కానీ సినిమాలు చూస్తున్నట్టు చూడట్లా, విడివిడిగా చూస్తున్నారు. సో ది ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ వాచ్ సంథింగ్ సోలో ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో ఈవెన్ యాజ్ స్టోరీ టెల్లర్స్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆడియన్స్. సో అది ఎక్కడో ఒక సబ్టెక్స్లో ఉంటుంది మా బుర్రలో మేము ఆ కథలు రాసేటప్పుడు. సో ఐ థింక్ సమ్వే దట్ కైండ్ ఆఫ్ గైడ్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్. ఐ మీన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ టు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్, అంటే మీరు అది లేకుండా మీరు ఇలాంటి కథలు సినిమాల్లో చెప్పగలరా అంటే అక్కడే బౌండరీస్ వస్తాయండి. అంటే మాకు ఇక్కడ సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఇంకా చాలా సెన్సార్షిప్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గెటింగ్ వరీడ్ అబౌట్ ఎక్కడ ఇది చూస్తారా లేదా క్వశ్చన్ మార్క్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ అవేమీ లేవు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ అ ప్లాట్ఫామ్, అండ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీకు ఇట్స్ అట్ ద ఫ్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్ మీకు ఫోన్లో అవైలబుల్ ఉంది. చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది. మీరు వెళ్ళి ఒక టికెట్ బుక్ చేసి కొనుక్కొని మా ఫేవరెట్ హీరో ఉన్నాడా ఇవన్నీ ఏమీ లేవు. సో అది ఇట్స్ కన్వీనియంట్. సో ఓటీటీ వ్యూయింగ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్ cinema. It's the convenience of watching OTT and the way you watch OTT, that you don't watch it socially, changes the way you look at it and the way you approach it. And I think that also changes the nature of storytelling to some extent. So now I come into the now and you clarify everything from on behalf of all the filmmakers. That's fine. Okay. So Nagashwin garu, because I think it is your first OTT specific
no short film, I can call it, right? Okay. Under the that's fine. Under the so what is the difference you found it, Ali? Because it's a big screen, big shots, big thing, right? Big canvas. But when it comes to the, as she rightly said, it is a very specific individual viewing rather than community viewing. That's so do you feel that it is a little bit kind of a difficult to make it, is it easy to make it? How do you feel సార్ about మేకింగ్ అంతా సేమ్ కష్టం సార్. లైక్ సినిమాల్లో ఎలా తీస్తామో ఇది కూడా అదే తీస్తాము. ఐ థింక్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ గెట్స్ ఓకేడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, వెన్ మనం రాసేటప్పుడు ఓకే చేసేటప్పుడు ఇట్స్ మోర్ ఫ్రీడమ్ అనిపిస్తుంది అంతే. బికాజ్ మనం సినిమాలకు రాసేటప్పుడు కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి, అది ఎవరికి రాస్తున్నాం, ఎలా రాస్తున్నాం, ఏంటి అలా ఏదో అనుకుంటాం. బట్ ఫర్ దిస్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు బీ ఫుల్లీ ఆర్టిస్టిక్ అనుకోవచ్చు, ఫ్రీ అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ తీయడం అనేది సేమ్ కష్టం సార్, ఇది ఏం తేడా లేదు. సో తరుణ్ భాస్కర్ గారు, ఎమంగ్ ఫోర్ మీ 4 ఫిలిమ్స్ లోను అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీది కాకుండా మిగిలిన 3 మీకు బాగా నచ్చింది ఏమో? నాకు ఒక్కొక్కరి దాంట్లో కొన్ని చాలా బాగా నచ్చినాయండి. అంటే టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్, నాట్ పొలిటికలీ ప్లేయింగ్ ఇట్ ఆల్సో. నాకంటే నాకు ఏంది అంటే నందిని గారిది అయితే నాకు ఐ వాజ్ షాక్డ్, ఎందుకంటే ఐ డెంట్ కాంట్ సే ఇట్. ఇట్ ఇస్ ఎ థ్రిల్లర్. అదే నాకు లాస్ట్లో అంటే నాకు లాస్ట్లో నేను అనుకోలేదు ఏం జరగబోతుంది అనేది, గెస్ట్ చేయలేకపోయినాను. సో అది మంచి ఇది అనిపించింది. రెండోసారి చూసినప్పుడు ఇంకా కొంచెం అన్కవర్ అయింది. మ్యామ్ అనుకున్నట్టే, అంటే అనుకున్నట్టే డిజైన్ చేశారనమాట. ఇంకోటి, ఇంత చిన్న స్పేస్లో ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేయడం, వర్చువల్ రియాలిటీ అనేది చూపించడం అనేది, నాకు బ్లాక్ మిర్రర్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ డెంట్ టెల్ యూ, బ్లాక్ మిర్రర్ అనేది హ్యూజ్ ఫ్యాన్. బ్లాక్ మిర్రర్ అనేది టెక్నాలజీ అనేది ఒక హారర్ క్రియేట్ చేసే ఇష్యూ అనమాట. అంటే హ్యూమన్ కైండ్ కెన్ యాక్చువల్లీ బీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ వాచింగ్ దీస్ ఫిల్మ్స్. సో నాకు అది నాగశ్విన్ సినిమాలో నాకు అనిపించింది. ఐ రియలీ ఫెల్ట్ ఇట్. ఎస్పెషలీ ఒక దగ్గర వాళ్ళు డిస్టోపియన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, ఓ షిట్ ఇది అవ్వచ్చేమో అన్న ఒక భయం క్రియేట్ అయింది. ఇట్ వాజ్ నైస్. అండ్ ఆల్సో సంకల్ప్ వచ్చేసి, అదే ముందు కూడా చెప్పిన సంకల్ప్కి, ఐ డెంట్ నో వెదర్ యూ వాజ్ షూటింగ్ ఇన్ స్పేస్ ఆర్ అండర్ వాటర్ దిస్ టైమ్. ఈ 30 minutes గ్యాప్లో ఏం చేస్తాడు అనుకుంటే, కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ ఒక రూమ్లో తీసుకెళ్ళిపోయి 4 క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో సస్పెండ్ చేసినారనమాట. ఐ ఫౌండ్ దట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆల్దో ఐ హ్యాడ్ సమ్ debate with Sankalp about the film. కాకపోతే I felt that Sankalp was very confident about how it went. So I really liked all these 3 in that way. I felt Nandini గారిది నాకు సెకండ్ టైం వాచ్ అప్పుడు కూడా I was getting more information. Amala Paul is fabulous and she did well. She is very, not only, I'm not saying from the good looking, her character, the way she describes her character is truly amazing. Yes. She's a brilliant actor, and she really, gave it her all. She loved the role, and Amagani, Jagpat Babu garu gani, everybody really took it up. Jagpat Babu garu is, anyway, he's he's very intense actor. That's so. Sankalp, how do you when you decide your story? Okay. Is there any specific thing why you take up that particular story for this platform? Is there any specific thing in your mind? పర్టికులర్ ఏం లేదు. అంటే మాకు ఒక థీమ్ ఉండే, మేము అనుకున్నప్పుడు ఒక థీమ్, ఉమెన్ సెంట్రిక్ అండ్ హౌ ఉమెన్ చేంజెస్ ది డైనమిక్స్, మొత్తం స్టోరీది. ఆ ఐడియాలకి మేము రాసుకున్న కథలు ఇవన్నీ. అండ్ 100% ఫ్రీడమ్ ఉండే, లిబర్టీ ఉండే, మాకు ఏది కావాలంటే అది తీయచ్చు. నోబడీ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. అండ్ రాసుకున్న క్యారెక్టర్స్ కూడా బిలీవబుల్ క్యారెక్టర్స్, నాట్ లైక్ నా కథలు అన్నీ నేను ఎక్కడో నా లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన క్యారెక్టర్స్. Interesting. So it's almost like our మన ఇంటి పక్కల అటు ఇటు తిరిగే వాళ్ళే వీళ్ళందరూ. So మీరు when you are making this particular series, all you 4 guys are really in sync with each other, అంటే స్టోరీ ఇదేమి కానీ ఎట్లా కానీ విడివిడిగా తీసారా? మేమందరం విడివిడిగా తీసాము. ఫస్ట్ నాకు ఫినిష్ అయింది, తర్వాత నందిని మేడంది ఫినిష్ అయింది, తర్వాత తరుణ్ది ఫినిష్ అయింది, తర్వాత నాకు ఫినిష్ అయింది. మేము స్టార్టింగ్లో వీ హ్యాడ్ వన్ డిస్కషన్. ఆ తర్వాత
we made our choices and we went with the script. అంటే వెన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ అంథాలజీ అన్నప్పుడు లైక్ దిస్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ థీమ్ అనుకుని దాని నుంచి మోర్ 4 డిఫరెంట్ ఇవి చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఒక రకమైన ఫియర్ కూడా ఉంటుందండి ఎట్లాంటిదైనా సరే అంటే ఇది ఎలా వస్తుందో పక్క వాళ్ళది ఏదైనా ఉంటుందంటో వెన్ యూ రిపీట్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ దే పర్టికులర్ థింగ్ వాళ్ళది మంది రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఏదైనా అనిపిస్తుందా? Yes. No, we Because it's the had first a kind of preliminary discussion about the themes. Ante oka 5 minutes lo we knew each one's kind of story and run. We knew Tarun's was a village based setup. Sankal the story idea unde, Nadi idea unde. Nagi the anyway even if we didn't discuss, we know Nagi will go in one completely different direction. So maaka bayam lekunda asale ekkada crash aitadani. మచ్ లేటర్ జాయిన్ So so yeah, that clarity was there that we don't cross each other's paths. Ante that would have been quite a freaky coincidence, but adi lekunda. నౌ దట్ హీ సేయింగ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు భయం స్టార్ట్ అయింది. అరే కరెక్టే కదా మాట్లాడుకున్నాం కదా. మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు వెన్ యూ కాల్ ఇట్ అన్ తరుణ్ వెన్ యూ కాల్ ఇట్ ఎస్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దానికి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సో రియల్ అండి నరసింహన్ దగ్గర ఉన్నది ఇవన్నీ ఆర్ యూ గుడ్ అబ్జర్వర్ ఆఫ్ యువర్ సరౌండింగ్స్ వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ థింగ్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వచ్చింది? సార్ అవును అంటే నాకు నేను హాలిడేస్ అయినప్పుడు నేను వరంగల్లో ఉండేవాడిని అనమాట. అక్కడ ఉన్న పాత్రలు అవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూనిక్ అనిపించేది. సంథింగ్ టు డూ విత్ ద జాగ్రఫీ అంటే రూరల్ ఏరియాలో వెళ్ళినప్పుడు మేబీ బికాస్ ఇట్స్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ టెక్నాలజీయో లేకుండా ఇప్పుడు నవ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్స్ ఆన్ ద సేమ్ పాత్. బట్ ఒక టైంలో అయితే దే వాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నసెన్స్. some people perceive it as naiveness, but I think they wanted to be a little more cultured, they're naive, they wanted to wear their heart on their sleeve. అక్కడ కూడా కొన్ని డార్కర్ షేడ్స్ ఉంటాయి అనేది నాకు తర్వాత కొన్ని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చదవడం ద్వారా లేకుంటే మా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని పంచాయతీలో జరిగే ఇష్యూస్ అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు నాకు అర్థమైందనమాట. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ సీన్ దెమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ఫనీ పర్స్పెక్టివ్. సరే వీళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చిన్నవి, వీళ్ళ ఇది చిన్నది అనేది అనుకునేవాడిని, కానీ ఐ రియలైజ్డ్ హౌ రాంగ్ ఐ వాజ్. ఎన్నో లేయర్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్కి. ఒక కోడి తప్పిపోయిందంటే దాని గురించి ఎన్నో వాళ్ళ తాత ఏదో వాళ్ళ తాతను ఏదో తిట్టుంటాడు, దానివల్ల ఏదో అయి ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇది అనమాట. సో వీ లాఫ్ అబౌట్ ఇట్ బట్ స్టిల్ దేర్స్ అ వెరీ డార్క్ ఇమోషన్ బిహైండ్ ఇట్. సో అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. నందన్ గారి యువర్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇదిగా అనిపించింది మీకు, అంటే ఇట్స్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్న్ గివెన్ అది కనుక పక్కన పెడితే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో. ఓకే, యాజ్ ఏ ఉమెన్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ఐఎమ్ నాట్ నేను ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఉమెన్ సెంట్రిక్ నుంచి అడగట్లేదు, బట్ వీ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంపతి టువర్డ్స్ ఎ ఉమెన్, రైట్? దానికి వచ్చేటప్పుడు సో ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇవి కానీ మీకు బయట రియల్ లైఫ్ లో వచ్చినప్పుడు హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? I don't know. I mean, woman కాబట్టి you will feel empathy towards women and కాకుండా అండి. I think any human situation, if you look at a power structure when there is one dominant force and one being suppressed, obviously your empathy will lie with the suppressed force. That is a very natural empathy. But what were the layers that we could explore within that? What were the strengths that we could explore of that character within that? అంటే ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ఏ పాయింట్ నుంచి మీకు ధైర్యం వస్తుంది? ఒక డెస్పరేషన్ పాయింట్ నుంచి మీరు వెనక్కి తిరిగి నడిస్తేనే అది ధైర్యమా? ఆ డెస్పరేషన్ దాటిన తర్వాత ధైర్యమా? అది పుల్ ఆఫ్ చేస్తే ధైర్యమా లేకపోతే ఫూలిష్నెస్సా? అంతే కదండి. ఒకటి ధైర్యంగా మీరు చేస్తారనుకుంటారు, అది ఫెయిల్ అయితే అరే నీకేమన్నా పిచ్చా, నేను ఎందుకు చేసావు అలాగని తిడతాం. పుల్ ఆఫ్ చేస్తే అది ధైర్యం. సో ఇట్స్ వెరీ ఫైన్ లైన్స్ బిట్వీన్ దీస్ థింగ్స్. సో వీ వర్ But she looks very planned, right? Bland. Planned. She was. I mean, not I without. don't say manipulative. Yeah. You can look at it any which way. That's why there's a line in the thing which says, "Droham musuguna dhairyam." I think that. Yeah. So. I think what is manipulation? I think we always manipulate everybody in all our relationships, Yes, true, right? True. If you're late
for work from home from work, you'll take a movie నేనైతే ticket. చేయనండి. You'll నేను take a movie ticket to go. I keep telling Tarun's wife how to manipulate him. So I think we are all manipulative in all our relationships. I think Jagapati Babu manipulates Amla Paul to a large extent. The children manipulate Jagapati Babu. Amla Paul manipulates them. So it's we are all in manipulative relationships. It just depends what extent the manipulation is happening and why. So I wanted to see part 2, and in which the Jagpati Part Babu 2 once of come back. Pittakadalu. Meera. No, part 2 of Part Meera. 2 of Meera. Part 2 of Meera. Yeah, What like- does Jagapati Babu do? That's a very Who is going interesting. to do this, right? Actually, that's very interesting. I would like to see part 2 of Ramala also. Yeah, no, I think I'll write something for part 2 of what Jagapati Babu So would do. That'd be hopefully crazy. if this gets Thriller genre. a roaring reception, hopefully, that's interesting. that will be interesting to explore. Yeah. Yeah. Nagashwin, then you try to do that one, okay, in particular అనుకున్నప్పుడు, what were your thoughts and first ante have you, do you have any kind of a choices before you 2 or 3 stories దాంట్లో చేసుకోవాలి అట్లా ఉండదు, లేకపోతే ఆర్ యూ షూర్ దెన్? లేదు సార్, అంటే వెన్ ఐ వాజ్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డూ దిస్, ఐ వాజ్ ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ స్టోరీ ఫర్ ఇట్. సో when I thought about it for a while, the story ఉండే సార్, and I thought this ఈ టైం డ్యూరేషన్లో చెప్పచ్చు ఈ స్టోరీ, and it's also maybe relevant for Netflix or an OTT platform. So yeah, so that's why I expanded it, and story already ఉండే సార్. స్టోరీ ఉంది కాబట్టి చేశాను, లేకపోయింటే I wouldn't have Yeah. What about you, sir? Sankam. Yeah. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చెప్పారు సార్ ప్లీజ్. Do you have any alternatives before picking up this particular one? He had one, I think. ర్యాండమ్ థాట్స్ అనుకుంటూ వెళ్ళినాం సార్. అప్పుడు ర్యాండమ్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఐడియా కంప్లీట్లీ ఏది డెవలప్ చేయలేదు మాకు. వెన్ ప్రొడ్యూసర్ కేమ్ టు అస్ అండ్ చెప్పిండే మీకు ఇష్టం తీసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు వి స్టార్టెడ్ థింకింగ్. ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో మల్టిపుల్ ఐడియాస్లో ఈ ఐడియా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం. So now my particular, not a particular, it's a general question to everybody, and that's how important is freedom to a filmmaker? అంటే I think freedom is what we make of it. అంటే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లైన్ ఒకటి ఉంది, ఫ్రీడమ్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ అని. State of mind. సో ఐ థింక్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్, అది తప్పకుండా మనకి ఫ్రీడమ్గా మనకు అనిపిస్తే అది ఫ్రీడమ్, లేదు అంటే అది ఇంకా స్లేవరీ కిందనే అవుతుంది. ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. కాన్స్టెంట్లీ మనకు ఎన్ని ఫైనాన్స్ మనకి 100% ఉన్నా, ఏ యాక్టర్స్ ఓకే అన్నా, లేకుంటే లొకేషన్స్ అన్నీ ఉన్నా కానీ మనకు కొన్ని పర్సనల్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, కథ రాసేటప్పుడు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ వాట్ వీ ఇంపోజ్ ఆన్ అవర్ సెల్వ్స్ యాజ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్. నాకైతే అది ఇట్స్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, అండ్ కాన్స్టెంట్లీ వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్, అండ్ విదిన్ ద పర్మిటేషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ అవర్ ఓన్ ఫ్రీడమ్, అండ్ దట్స్ వాట్స్ ఎక్సైటింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. Interesting. Nandini garu. మనకు జీవితంలో ఉన్నంత ఫ్రీడమ్ మాకు సినిమాలో కూడా మాకు యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనకు అనుకుంటాం ఫ్రీడమ్ ఉందని, సో కానీ ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేస్తారు ఇంట్లో ఎన్నింటికి వస్తున్నాం అని, అదొక ఆన్సరబుల్ అవుతుంది. సో వి ఆల్ కన్సిడర్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రీ ఇండివిజువల్స్, వి ఆల్ కన్సిడర్ అవర్ సెల్స్ అడల్ట్స్. We have freedoms, but we have limitations within that. Like Tarun said, there are limitations we impose and limitations we allow others to impose on us. So the same mathematics applies to cinema also. Whether you have a producer or whatever, there are producers who will argue with you. There are filmmakers who will fight for what they want. There will filmmakers who will succumb to it. So nenu ade antunnanu. So it stems from your own individuality. మీ లైఫ్లో మీరు ఏమి అప్లై చేస్తున్నారో అదే ఇన్నెవిటబుల్గా అప్లై అవుతుంది సినిమాలో. Right, and it is very valid and relevant point. And then, about 5 to 6 years back, we wrote something about roads. And roads అనేవి చాలా డెమోక్రటిక్ అనుకుంటాం, కానీ roads are, they are not democratic. They are not meant for everybody. There are limitations everywhere, right? అంటే కొంతమంది వెళ్ళొచ్చు, వెళ్ళలేకపోవచ్చు. ఉమెన్ అయితే రాత్రి 6 తర్వాత 8 తర్వాత వెళ్ళలేరు, ఐసోలేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దెమ్, రైట్?
అదే విధంగా మనకి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్న చోట్ల మనం నడిచి వెళ్ళలేము. ఆల్ దీస్ ఆర్ లిమిటేషన్స్, రైట్? వాట్ యూ సెడ్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. Yes. It is about the institutions also. We are about it. Yes. Ashwin, I think his your film thoughts on deals this? with that in a way. ఫ్రీడమ్ సార్. Yeah. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఫర్ మీ ద ఫిల్మ్ మేకర్? సేమ్ వాట్ ఎవర్ నందిని గారు అండ్ తరుణ్ సెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. యా, అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ సార్. అంటే కొన్నిసార్లు వెన్ యూ హ్యావ్ వాట్ యూ థింక్ యూ వాంట్, యూ స్టిల్ ఫీల్ ట్రాప్డ్. వెన్ సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, యూ ఫీల్ వెరీ ఫ్రీ. సో ఇట్స్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. Shankar, Nick, pass. Nothing, sir. Freedom is Nothing. freedom. Freedom is nothing. Freedom is I freedom. think many- for us, freedom is success at the box office. It gives us freedom to To tell do our our next next story one. in the Yeah, way yeah, we are. definitely. లేకపోతే ఇంకో 10 మంది గురువులు తయారవుతాం మాకు. ఇలా చేయాల్సింది నువ్వు అలా it's even చేయాల్సింది more confined. సాటర్డే నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు మాకు లేకపోతే. Specific, yeah. సో ఫ్రైడే is our fight for freedom, sir. Right. So, can we expect more of this kind of stories from you all? If Netflix allows us to tell us more stories, yeah, we would love to do some more for Netflix, definitely. తప్పకుండా. అంటే నాకైతే ఇది ఇట్స్ బిన్ అ వెరీ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ జర్నీ. అనుకుంది అయితే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వాట్ మీ అండ్ ద టీమ్ కుడ్ గెట్ ఇట్ అనేసి. తప్పకుండా దీని రిసెప్షన్ ఎట్లుంటుందో చూసి నాకు తెలిసి నలుగురు కూడా ఐ థింక్ వీల్ హ్యావ్ అ వెరీ నైస్ ఐడియా. ఎందుకంటే నాగి కూడా చేసింది చిన్న ఫీట్ ఏం కాదు. ఇప్పుడు వెన్ హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ దెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ స్ట్రక్ విత్ మీ దట్ చాలా మంది 30 minutes అనగానే ఓటీటీ అనగానే రూరల్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ లేకుంటే వైలెన్స్ కానీ లేకుంటే ఇది డార్క్ థీమ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. వై నాట్ అ బిగ్ థీమ్, వై నాట్ అ బిగ్ వరల్డ్, క్రియేట్ అ బిగ్ వరల్డ్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఐ సా దట్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఆల్సో. సో ఇది రెస్పాన్స్ ఎట్లుంటుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ హీ రిసీవ్స్. నందిని మ్యామ్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ హర్ జానర్ కంప్లీట్లీ. ఆమె రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది. సంకల్ప్ ఆల్సో హీఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఆల్ దట్ డైనమిక్. సో మా అందరికీ కూడా నాకు తెలిసి రిసెప్షన్ ఎట్లుంటుందో దాని ప్రకారంగా ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ లీవ్ అ లాస్టింగ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఫ్రంట్ ఆల్సో. తప్పకుండా ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ లీప్ ఇన్ దట్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. Definitely, and I feel that first time when I saw it, right, they gave me a preview of it. When I saw it, I'm little bit kind of I'm happy because as I said it earlier also, ఇట్లాంటిది వచ్చినందుకు I'm very happy. I'm sure that the audience will receive it very well. Pleasure and pleasure talking to you all. Thanks. Thank you Thank so much. Pleasure talking to you. Thanks.